रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वे सेनान्ये दिशांचापते नमो नमो वृक्षेभ्य केशेभ्यः पशुभ्यः पुष्टानांपते नमो सहिते नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन्महा सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवो स्वमां भगवद्भवाय नमः ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो कालाय नमः यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदायिषवेदानो रुद्रमुडया सीहि पुरुषं जगतो शिवे नवसदात्मा गिरीशाच्च वदामसे श्रुतिदा सहस्रतो वैशाखं वेदगीमहे अतो य सत्त्वाहोतेभ्यो करं नमः प्रमुचतरुणास्वयारोर्ध्योर्जं याच्यते हस्तैवापदतो भव अवदत्तु तनु बाहुभ्यां तव तन्मने परिते तन्मनो प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिवसाय दासकभोजः पुष्यते विश्वमानसको साध्यावदा समानेन्दया युजासकन्योदवसत्कर्यां नवसायुजालति शत्रून् अमित्रः पुत्रः दस्युः च विश्वावसून्यापर अयन्ते अस्योपमेवान्पति जीविसमुरे विश्वदायः मन्यो वज्रिन्नमगे मामा वृस्वहानावदेवि शत्रून् उग्रते मातमुच्चम्यतापभूताम् आदपुरुभूत संसृष्टौ धनमुभयं समाकृतमिमा धन्मना तीव्रासमदोजे मातन् शत्रोरपकामान् कृणोतु धन्मना सर्वाः प्रतिशोचे इन्द्रो मन्युरेवासदेवो मन्युर्गोतावर्णो जातवेदाः मन्यं विशेवते मानुशीर्याः हिरण्यवर्णां मणिनीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां मिनन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योपमये श्रियं मनसगकामाकूतिं वास सत्यमसीमहे पशुनागं रूपमन्नस्य वै श्रीश्रेतं विसगां कर्तमेन प्रजापूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं ओम श्रीं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वजमाने स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा नवग्रहाय इदं नमः మొదటగా సూర్యహోమం జరుగుతుంది సూర్యహోమం సూర్యాయ నమః అంటూ వేస్తూ ఉండండి ఓం सूर्यादित्य कंपाते सूर्य भगवानकारे सूर्य होम प्रोत्साहनस्य आत्मयोगान स्वाहा ओम सूर्यादित्य कंपाते सूर्य भगवानकारे सूर्य होम प्रोत्साहनस्य आत्मयोगान नमस्कार सवितार देना देवो याति वरानकस्य स्वाहा ओम मा कृष्णेन रयसा वर्तमानानि वेसन्नं मृतं मत्तं चैरण्य सवितार देना देवो याति वरानकस्य स्वाहा ओम सूर्य नमो स्वाहा
ఇంద్రుడు అధిపతి. అందుకే నీకు తూర్పు ఇల్లు ఇంద్ర వైభవం ఉంటుంది అనమాట. తూర్పు ఇల్లు తీసుకుంటే ఇంద్ర వైభవాన్ని పొందుతాం. ఇంద్రుడు ఎట్లాగైతే వైభవాన్ని పొందుతాడో ఇంద్రుడు స్వర్గానికి అధిపతి, అంటే దేవతలందరికీ రాదు ఇంద్రుడు. ఆ ఇంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం మనకు లభించి తూర్పున్న ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంద్ర వైభవాన్ని పొందుతారు. తర్వాత ఇంద్రుడి నుంచి మొదలు పెడితే అగ్నిమూల, అగ్నిదేవుడు అధిపతి. ఆ మూలకి ఆయన అధిపతిగా ఉంటాడు కనుక అగ్నిమూలకే మనం వంట చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అగ్ని మూలకే ఇంకేం చేస్తారంటే మన కరెంటు ఉండే
మీటర్ కానీ దానికి సంబంధించింది కానీ అగ్నిమూలలో పెట్టుకోవాలి. ఇది వాస్తు అన్నమాట. ఈ అగ్నిదేవుడు తర్వాత అగ్నిదేవుడు మూల నుంచి మరి నైరుతి మూల వరకు అంటే నిరుతి దేవతలు ఉంటారు. ఆ మధ్యలో ఉండే ఏదైతే ఉన్నదో ఆ దక్షిణ భాగం అంటారు దాన్ని సౌత్ ఇల్లు అంటారు. దక్షిణ భాగంలో ఉండే ఇల్లు ఆ సౌత్ ఇల్లు ఎలా దానికి యముడు అధిపతి. అందుకే సౌత్ ఇల్లు సౌత్ భూమి అన్నిటికంటే రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులో నుంచి వెళ్ళేవారు యమలోకానికి పోతున్నట్టే ఉంటారు అన్నమాట. సౌత్ ఇల్లు ఇది మనక ఇది సౌత్ ఫేస్. తర్వాత పడమటి ఫేస్ 4 దిక్కులు ఉన్నాయి. ఈ గుడికి 4 దిక్కులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సౌత్ ఇల్లు తీసుకున్న వాళ్ళు వాస్తవంగా ఏమైతే సౌత్ ఇల్లు తీసుకుంటారంటే సూర్యుడు ఉదయించి మొదలు ఎండ మొత్తం ఆలించనే ఉంటుంది, వాన మొత్తం ఆలించనే ఉంటుంది. కనుక ఎక్కువ ప్రాంతాలను వహిస్తూ ఉంటారు. ఎన్ని పనులు చేసినా ముందర పడి చాలా 100కో కోటికో ఒక్కడు సౌత్ ఫేస్ తీసుకున్న వాళ్ళు బాగుపడతారు. రాజు వాళ్ళతో ఉంటారు. అట్లా నిరుతులు మరి సౌత్ లో తీసుకోండి. కామన్గా కూడా తర్వాత ఆ మూలకు నిరుతి దేవత కూడా ఇస్తారు. వాళ్ళు చీకటి ఉంటారు, రాక్షసులు అధిపతి దానికి. ఆ మూలలో ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే ఆ మూలలో బయలు పెట్టుకోవాలి. యజమాని నిద్రపోవాలి. దాంట్లో నిద్రపోవడం వల్ల ప్రశాంతంగా నిద్రస్తుంది. లేకపోతే ఏ రూమ్లో వండుకున్న యజమానికి ఇబ్బందులు అవుతాయి. ఎందుకు అంటే వచ్చిన ప్రతి వాడు యజమాని కదిలిస్తూ ఉంటాడు. పొద్దంతా కష్టపడి రాత్రికి వచ్చి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే నైరుతి రూములో యజమాని ఎవరైతే ఉంటారో వారు పడుకుంటే ప్రశాంతంగా నిద్ర వస్తుంది. ఆ నైరుతి మూలక ఆయన అధిపతి. వీళ్ళ హోమం చేయడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం మనకు లభించలేదు. అత్త మామ ఎవరు సహించలేరు, అన్ని అర్థం చేసినా ఇబ్బందుల పాలవుతున్నా అంటే జాతకం చూస్తే దాంట్లో ఆయనకు రామనాథ జనకి ఏనాటం నడుస్తూ ఉన్నది. అయ్యా నువ్వు ఫలానా సంవత్సరం అర్థాలే ఉంటుంది, దాచుకునే ఉండాలా, అజ్ఞాతంలోనే ఉండాలా, తర్వాత నీకు మంచి జరుగుతుంది అని అంటే ఆయన ఉన్న స్థితిలో సాగు తప్ప ఏమి లేదు అన్న స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన. అటువంటి ఆయనకి జాతకం చెప్పినాను. చెప్పిన తర్వాత కరెక్ట్ గా ఆ సంవత్సరం నుంచి ఆయన నెలకు 50,000 రూపాయలు సంపాదించే ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆయన వచ్చిన తర్వాత అట్లా మేము కలిసిపోయి పోయిన తర్వాత ఒక 10 సంవత్సరాలు పట్టింది. 10 సంవత్సరాల క్రితం మాట్లాడింది 2013లో చెప్పాను ఆయన. ఆ తర్వాత ఆయనకు ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత జాతకం మారింది, గ్రహస్థితి మారింది, బాగా గురు మార్గదర్శనం స్టార్ట్ అయింది. బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు. ఎట్లా అంటే అట్లా వస్తున్నాయి డబ్బులు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత నా నెంబర్ పోయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఫేస్బుక్ లో నా నెంబర్ అంటే ఫేస్బుక్ లో మనం పెట్టడం వలన, మరి వాట్సాప్ లో పెట్టడం వలన, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టడం వలన, మరి ఇంకా యూట్యూబ్ లో పెట్టడం వలన మనం కాకి అంత దూరం కూడా పోతుంది. ఆ ఫేస్బుక్ ద్వారా నా ఫేస్బుక్ ఐడిని లోపలికి పోయి నా నెంబర్ తీసుకొని నా నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తాను. ఫోన్ చేసి స్వామి ఎక్కడ ఉన్నారంటే నేను అప్పుడు దేవాలయంలో ఉన్నాను అయ్యా అంటే కలవాలని మిమ్మల్ని అన్నాను. ఒక నెల నుంచి మిమ్మల్ని ఎత్తుకున్నాను, నంబర్ దొరకట్లేదని చెప్పి ఆయన వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూసి ఇట్లా మనం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఏదైతే హోమం మొదలు పెట్టామో నువ్వు అప్పుడు చెప్పినావు నేను చాలా బాధల్లో ఉన్నాను చెప్పినప్పుడు, కానీ ఎన్ని బాధలు ఉన్నప్పటికీ అప్పటిదాకా నువ్వు చెప్పిన సంవత్సరం దాకా బాధ ఉన్నాయి. ఆ చెప్పిన సంవత్సరం ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పటి నుంచి నా జీవితం అంతా వెలుగులోకి వచ్చి నీ ఇబ్బందులు లేకుండా నాకు గడుస్తుంది. నా భార్యాసులు అత్తమ్మ గౌరవ మర్యాదలు ఇస్తూ ఉన్నారు కనుక నేనేమైనా దేవాలయం చేస్తానంటే ఈ బట్టలు ఎక్కినప్పుడు ఆయన శివన్ గారు వచ్చాడు. 25,000 ఇస్తున్నాను శివన్ గారు. అట్లాగే ప్రతి నెల మనం హోమ్ చేస్తున్నామయ్యా అంటే నెలకు 1,100 రూపాయలు పంపిస్తున్నాను. ఆయన ఎంతవరకు రాలేదు. అజ్ఞాతంగా ఉండి కూడా మనం పోతున్నామని పంపిస్తాడు. మా ఫ్రెండ్ కూడా ఒక ఆయన సతీష్ అని నిధులకు పోతాం. ఆయన కూడా మనకు ప్రతిసారి నువ్వు ఎప్పుడైతే అన్నదానం పెడతావో నాకు నా వద్దు సహాయ సహకారాలు ఇస్తాయని చెప్పి చేస్తూ ఉంటాడు. ఇట్లా వారి సహాయ సహకారాలు అంటే ఉన్నవాళ్ళు అంటే అందరూ అన్ని చేయాలంటే లేదు. మీరు మీకు ఎంత చెప్పనైతే అంత సహాయ సహకారాలు మనం 4 కుటుంబ సభ్యులకు వస్తే 4కి 100 రూపాయలు చొప్పునైనా 400 అంటే చదువుతున్నారు అనుకోకుండా మనం సహాయ సహకారాలు అందిస్తే మీరున్నా లేకపోయినా మన వంతు మనం ఇస్తేనే మనం రావాలని లేదు. మనం లేకపోయినా మనం ప్రతి నెల పంపించడం వలన అది 100కు 100% సద్వినియోగం అవుతుంది. దానివల్ల ఇప్పుడు హోమగుండాలు బాధపడ్డాయి, అవి మొత్తం శిథిలావస్థలు వచ్చినాయి. 5 కొత్తవి తీసుకొచ్చినాం. ఇంకా ప్రతిదానికి వాడుతూ ఉంటాం. మన ముందు సహాయ సహకారాలు ఇంకా 5 కొత్తవి రావాల్సి వస్తుంది. అవి కూడా దగ్గర వెళ్ళాయి కనుక ఇంకా ప్రతి ఏదైనా మనం ఇక్కడికి వస్తే మనకు మంచి జరిగితే మంచి జరగాలని మనం సంకల్పం చేస్తే ఇక్కడ ఏ వస్తువులు ఇచ్చినా ఆ వస్తువు మనకు ఫలితాన్నిస్తాడు.
పోయిన నెలలో 19 నెలలో గ్లాసుల గురించి చెప్పినాను. అంటే ప్లేట్లు ఉన్నాయి, గ్లాసులు తాగడానికి స్టీల్ గ్లాస్ లేవు, శని ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా దాతలు ఆ గ్లాసులు తీసుకొస్తే బాగుంటుందంటే మన జనప్రియలో మమత డ్రెస్సింగ్ అంటే గ్లాస్ తో బ్యాలెన్స్ తోస్తుంటుంది. ఆమె ఏం చేసింది, ఐరాన్ని ఎక్కిస్తానని తెచ్చినట్టున్నారు, పోయి వాళ్ళే తీసుకొని వచ్చారు. అంటే మనము సద్వినియోగం అయితే వస్తే అందులో నీళ్ళు తాగినప్పుడల్లా గుర్తుపెట్టుకున్న పలానా ఇచ్చింది, ఆ పుణ్యం అంతా చేస్తారు అన్నమాట. అట్లా మనం శాశ్వతమైనది సద్వినియోగం అయ్యేది, అది కూడా క్షేత్రం ఎక్కడైతే మనము సద్వినియోగం అవుతుందో అక్కడ ఇవ్వటం వల్ల దాని ఫలితాన్ని మనం పొందుతాం. ఇటువంటి పనులు అది వెళ్ళిపోతాయి. శివాచార్య విదేశీమైన అసలు మనం చెప్పే విషయాలను విని మనస్సు మారి మనము మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటే సజ్జన సాంగత్యం చేయడం వలన ఈ ఆధ్యాత్మిక భావన మనలో వెళ్ళి విసి మనం మంచి చేయాలనే ఆలోచన మనకు కలుగుతుంది. కనుక మనం ప్రతి నెల వచ్చే ఆలోచన చేద్దాం, మనతో పాటు ఇద్దరిని వచ్చేటట్టుగా మనం చేద్దాం. మాకు శేఖర్ గారిని మరి కింద మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం ఆయన పెద్ద పెద్ద బోర్డు కూడా ఆయన 14,000 ఖర్చు పెట్టి మన కోసం బోర్డు చేయించారు. ఆ బోర్డు చేయించడం వల్ల వెలుగుతున్నారు కదా, వెనక అడ్డు పెట్టాలని అట్లా చేయించారు. ఇట్లాగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతుగా ఇక్కడ ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ వికాకిలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమస్కారాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమో శ్రేష్ఠాయ నమో కాలాయ నమో కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమదనాయ నమ సర్వభూతనమనాయ మనోన్మనాయ నమ స్వాహా. సర్వేభ్యో సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః నమః స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ నమః స్వాహా. ఈశాన సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాశివో మే అస్తు సదాశివో నమః స్వాహా. ఓం ఓంకార మంత్ర సంయుక్తో నిత్యం జాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః స్వాహా. ఓం నమస్తే రుద్రమన్యవతోతాయ నమః నమస్తే సురంగనే బాహుజామతే నమః నమః స్వాహా. యాతాహింద్రతనాశనం వద యాతే రుద్రదివాతమోద వేదాపాపదాహిదయాన సర్వాచంద్రమయ విజంతారుగాదిహి నమః స్వాహా. యాని సంగులికం సహస్రే వివస్తవే సురామృతదాంధ్ర మాసం దేవపురుషంతరో నమః స్వాహా. సర్పతే నీలదేవేంద్రే తరావైనం గోపాకృష్ణమసంధార్యా నమః స్వాహా. స్వాహా
కంఠభూషణో వామే శక్తిధరం వందే వకారాయ నమో నమః స్వాహా శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారిణో శివమేక పరం వందే శివారాయ నమో నమః స్వాహా యత్ర కుత్ర స్థితం దేవం సర్వం వ్యాపిరమేశ్వరం యలింగం పూజయే నిత్యం యకారాయ నమో నమః స్వాహా కుత్రస్థితం దేవం సర్వం వ్యాపిరమేశ్వరం యలింగం పూజయే నిత్యం జగారాయ నమో నమః స్వాహా ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాకిరాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా నిమిషమాత్రములోను నిన్ను చేరును గాని యముని చేతికి శ్రమల పడను పరమ సంతోషాన భజన దేశడివాణి పుణ్యమే మనవచ్చు భోగిషాయన మోక్షంబుని దాస ముఖ్యముల కనుగాని నరకమెక్కడి ధైర్య నలిధర నేత్ర కమలంబుని మహిమను కానలే గుర్తుచులకో ముక్తి దొరుకుట దుర్లభం భోజన వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహారణ సింహూత తనులో ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో మనకే తెలియదు. ఎందుకంటే ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి సత్సంగాలకు వస్తే మన జన్మలు ధన్యమై ఇప్పుడు అందరం పొడుతులు పిడుతులు చేస్తున్నారు, అందరం చెడ్డతో సమానం. మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక ఎవరైతే ఇక్కడ ఏ ఆలయానికైనా సరే మన హిందూ ధర్మాన్ని పాటించాలి. మనం వేరే వేరే ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాం, మనం ఎంత పాటించకూడదు. మన హిందుత్వాన్ని మనం జయించలేకపోతున్నాం. కొంతమంది వాటికి వస్తారు సంవత్సరానికి చిన్న వింటారు. ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ వాళ్ళు వాళ్ళ సంప్రదాయాలు వాళ్ళు పాటిస్తారు, ముస్లిం వాళ్ళు వాళ్ళ మన సంప్రదాయానికి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువ. మన హిందూ ధర్మాన్ని కట్టుబాటుతో మనం ముందుకెళ్ళాలి, మన హిందూ ధర్మాన్ని ప్రోత్సహించాలి. మనం అందరూ ప్రతి మనిషి ఒక విషయాన్ని వెళ్ళిపోతాం, అది మనం భక్తి మార్గం వచ్చినట్టు అందరూ కట్టుబాటు ఉండాలి. అదొకటి. తనుగులో ప్రాణులు తరలిపోయేటట్టు వేళ విశ్వస్వరూపం జ్ఞాపించినట్టు అది ఎప్పుడు పోయేదో అందుకే తెలియదు. ఇప్పుడు శ్వాస ఆడదు, మనకి ఏం తెలియదు. ఉన్నప్పుడే బ్రతికిన నాలుగు భజన తప్పనిసరి మరణకాలని మరణమేమో 40 యువత ఆక్రమణ వచ్చి ప్రాణములు పెట్టి పట్టినప్పుడు
తరచులో జీవలేను అన్నట్టుగా ఇప్పుడే మానవ జన్మ ఉన్నప్పుడే మనం సద్వినియోగం చేసుకొని ఒక కార్యం ఏం చేసినట్ట అంత అయిపోయిందంట. అయ్యా యమధర్మంలో చూడు కొడుకోవడంతో వచ్చినంటే అయ్యో 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 ఇంకా కొన్ని పనులు చేస్తామంటే అదంతా కుదరదు, షార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను అదంతా కుదరకపోదామంటే అయ్యో నేను ఆ సత్కారంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడైనా అంటే ఈ మా మనసుతో చేసింది కానీ మనసుతో చేయలేదు, అంటే శరీరంతో చేసింది మనసుతో చేయలేదు. మనసా వాచ కర్మ మూడుతో చేసుకుని అదొక మంచి కర్మ ఫలితం వస్తుంది. అంటే ఒక ఆయన ఏం చేసిందంట, ఏరు ఉందంట, ఏరు ఇక్కడ ఒక వేషం ఉందంట, ఏరవుతా ఒక ముని తపస్సు చేస్తున్నాడు. తపస్సు చేస్తుంటే ఈ ముని ఏం చేసినట్ట ఆ సముద్రంలో వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి ఆధునిక దృష్టిగా అది అనుకుంటా దుష్ప్రవర్తన మాట్లాడుకుంటూ పూజ చేస్తే ఆలోచన అయిపోతుంది. ఈ వేసే కదా స్వామి ఈ అడిగిన ఎంత తపస్సు చేస్తున్నావు, అటువంటి మనసు నాకు ఎప్పుడు వస్తుందో, నేను మా వృత్తాంతం అయిపోయా, మాకు ఇంత బాధ అయిపోయాయని ఇవే కాడుతున్నాను. ఒకనాడు ఇద్దరు పెద్ద అడవిలో పెద్ద మంట ఇంట్లో పుట్టి కంచె అంతా కాలిపోయి ఈయన చనిపోయి ఆయన చనిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు పైన ఒక యమలోకం పోయింది. ఫస్ట్ ఒకరైనా యమలోకం పోయింది. పోయినాక యమధర్మరాజు ఈ మునీశ్వరుని యమగొండలో పట్టిస్తున్నాడు. స్వామి నేను తపస్సు చేసిన, నేను జపం చేసిన, నన్ను ఎట్లా తొట్టుకుంటానంటే అవన్నీ కుదరదు, నువ్వు చేసేది జపం కాదు, ఆ వేష గురించి మాట్లాడుతున్నావు. ఆ వేషని మన విష్ణులోకం పంపించినాడు. పంపిస్తే ఆమెను ఎక్కడ పంపించినాడంటే నువ్వు ఏం చేసావు తినిపోయి నువ్వు అన్నీ ఆమె గురించే జపం చేసావు, నీ మనసు జపం చేయలేదు, నీ శరీరం గురించి చేసుకున్నావు కానీ అంటే చింపుడు చెప్తున్నావు రెండు మాటలు. అంటే ఇదే మనం ఎక్కడ పోయినా మనస వాచ కర్మ అంటే మూడుతోటి చేస్తేనే మనకు ఫలితాలు ఉంటాయి. మనం పోయినా కానీ మనం ప్రాణం పోయినప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడే వెళ్ళాలో పోయేది మనకే తెలియదు. ఆ చేసి ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు భూలోకంలో ఎవడైనా తరించి దేవుడైనా సరే భూలోకం నుంచి తరించవలసింది, ఎవరైనా సరే భూలోకం నుంచే జన్మ తరించే మార్గాన్ని చేసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే నేను ఒక ఆధ్యాత్మికమైన బట్టి తెలుసుకున్నాను. అంటే ఇది కూడా ఒక మంచి ధర్మ కార్యాలు మనం హిందూ ధర్మం పాటించాలంటే ఇంత ప్రతి నెలకు ఇంత మంది ఇచ్చారంటే చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ ధర్మాన్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో అన్ని సమస్యలు, సంసార సమస్యలు పోతాయి, మానసిక సమస్యలు పోతాయి, పెద్ద అభండాలు వచ్చినా తొలగిపోతాయి. ఎందుకంటే ముసలి సముద్రంలో అది ఏమి పోయి సముద్రంలో నాయన మనరా లేడని అక్కడిక్కడ నీళ్ళని అల్ల కలవడం చేస్తుంటే మొసలి వచ్చి పడితే ఆ మొసలి పట్టి మొసలి తీసే ఉంటుంది, ఆ నీళ్ళలో బలం ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంత బలవస్తుంది నన్ను ఇట్లయిపోయాయని ఎప్పుడు ఏం తలసలేదానికి ఎవరు లేరా నన్ను రక్షించేవాడు, ఎవరు లేరా ఇక్కడ పైలోకం లేదు కింది లోకం లేరా అని అప్పుడు ఆయనకి యాదించినాడు. ఈ సంసారం అనేది మొసలి, సముద్రం అనేది సంసారాన్ని మొత్తం తెలుసుకుంటాడు. ఏది మన లోపలికి సంసారంలో పెట్టు అని అంటుంటాడు. ఈ మొసలి ఏం కాటువంటి మనిషిని మొసలి గుండిందంటే ఎంత పెద్దోడైనా కానీ ఎన్ని కోట్లున్నా కానీ సాలయి వాళ్ళకు ఆకలి అనిపించదు, బీపీ షుగర్ పెరుగుతుంది, టెన్షన్ ఎక్కువైతే డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏం చేయాలి. మామూలుగా ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళే రోజు రోజుగా మంచిగా తిని భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉన్నవాళ్ళు చాలా పుణ్యాత్తులు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం అన్ని విషయాలలో మనం ఇట్లా చేస్తున్నాం కాబట్టి మన ఈ సంసార విషయాలే ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిందే, తప్పదు. ఈ ఆధ్యాత్మికలో ఉండాలి, సంసారం చేసుకుంటేనే. రమణ మహర్షి ఏం చేసిందంటే అయ్యా నువ్వు సంసారం చేయి, సన్యాసం చేయి, నువ్వు సంసారంలో ఉన్న ఫలితం లేదు. ఇప్పుడు సత్యనారాయణ చేసి పెట్టినా నేను తింటాను, ఇప్పుడు సన్యాసం చేసిన ఇది ఒక క్షణం, ఒక 10 నిమిషాలు భగవంతుని ధర్మం చెప్తుంది. అందువల్లనే ఈ దేవేంద్రుడు నేను నాకు చాలా నన్ను ఇప్పించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మీకు కూడా ఓకే లేకుండా 8 గంటల పూజ సమీపిస్తున్నాడు. ఓం శాంతి పునరుణాచలేశ్వర భగవాన్ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధాస్త్ర శస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఆయుర్వర్ధయ వర్ధయ శత్రూన్ నాశయ నాశయ. ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్తే జ్వాలాపరితాయ సర్వదిక్షోపనహరాయ
ఓం పరబ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే నమః స్వాహా సుదర్శనాయ నమః సుదర్శన భగవాన్ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ 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 అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల 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 అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచలేశ్వర భగవానికి విఘ్నేశ్వర భగవానికి పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ్ హర హర మహాదేవ్ యజ్ఞ భగవానికి విఘ్నేశ్వర మహారాజుకి పవన సుత హనుమాన్ రామచంద్ర మహారాజుకి ఏకం ద్వి త్రీణి చత్వారి పంచ శత సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఆద్యం గృహీత్వా పూర్ణమతః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ వశిష్యతే విఘ్నేశ్వర భగవానికి ఓం శాంతి 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 విఘ్నేశ్వర భగవానికి నమ పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ్ ఓం శంకరే నమస్తనే భూతనే రామస్తనే రామస్తనే బ్రహ్మస్తనే భద్రంతనే దేవతనే రస్తనే యశస్తనే భగతనే త్రిగుణతనే ఇంద్రాణే దత్తాత్రే క్షేత్రే దుఃఖిత విస్పందనే సంవిత్తనే త్యాత్రంజనే సూత్రనే నయంతనే వితందనే దీర్ఘాయ పంచమే గురుజ్ఞా భగవానికి విఘ్నేశ్వర భగవానికి ఆర్కేల భగవతి भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् माकोर्ज्योतिषो प्रथम ब्रह्मभूर्भुवस्सर्वम् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आज्योपहारनैवेद्यं निवेदयामि तत्त्वन्तेन परियुज्यामि अमृतमस्तु अमृतो न नमसि అందరూ వెనకనే నీకు పంపిస్తే
ఒక్క నిమిషం చెప్తా, నేను చెప్తా, ఒక నిమిషం. అందరు అయిపోయింది, మనకు అది అలవాటు అయిపోయింది. అందరూ కొంచెం జర అలవాటు చేసుకుందాం. చెప్పండి అందరు. అన్నపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే నరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచామ్యన్నం చతుర్విధం మా పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వర బాంధవ శివభక్త చ స్వదేశో భువనత్రయం మాతృదేవో భవ పితృదేవో ప్రసాదమైందటి.